Welcome students, New English School and Junior College, Supa, Ahmednagar. I am Srimati Sapre Varsha, Mathematics and Statistics. This is the cover of our Standard 11 book Mathematics and Statistics Part 1. In this Part 1, we learn 8 chapter Measures of Dispersion. In this chapter, let us study first point meaning and definition of dispersion, second point range of data, third point variance and standard deviation. In the earlier classes, we have learned about the measures of central tendency, mean, median and mode. Such an average tells us only about the central part of the data, but it does not give any information about the spread of the data. For example, consider the runs scored by 3 batsmen in a series of 5 one-day international matches. See the table. First column batsman, second column runs scored, third column total and fourth column is mean. X batsmen have scored 17 104 33 6. Then its total is 250 and we calculate mean is equal to 50. Also Y batsman runs scored 40 60 55 50 45. Its total is also 250 and its calculated mean is 50. And Z batsman runs scored 112 8 96 29 5. Its total is also 250 and its calculated mean is 50. All the above series have the same size n is equal to 5. म्हणजे तिथं आपल्याला n ची व्हॅल्यू टोटल नंबर ऑफ ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या होत्या त्या सगळ्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये स्कोर्सच्या रन स्कोर्समध्ये टोटल 5 व्हॅल्यू होत्या. त्याच्यावरनं आपण मीन फाइंड केलेलं होतं पहा. And the same mean is 50, but they are different in composition. To decide who is more dependable, the measure of mean is not sufficient. The spread of data or variation is a factor which needs our attention. To understand more about this, we need some other measure. And one such measure is dispersion. म्हणजे आपल्याला पुन्हा काही मेजर आपल्याला पाहिजे असेल दिलेल्या डाटाविषयी तर ते मेजर आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर त्याला आपण डिस्पर्शन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन असं म्हणतो. त्यासाठी आपण ते एक्झाम्पल पाहिले पण त्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला पूर्ण जो डाटा दिलेला आहे information about the spread of the data, it does not give any information about spread of the data. मग त्यासाठी आपल्याला जे मेजर्स लागणार आहे त्यालाच आपण मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन म्हणतो. स्प्रेड म्हणजे काय? प्रसार, बरोबर, प्रसार. आणि ॲव्हरेज म्हणजे आपण त्याला सरासरी म्हणतो. डिस्पर्शनचा अर्थ त्यांनी डिस्पर्शनला व्हॅरिएशन पण म्हटलेलं आहे. डिस्पर्शन म्हणजे थोडक्यात पांगापांग, म्हणजे आपण जे त्याच्यामध्ये फरक म्हणतो, व्हॅरिएशन म्हणजे फरक, त्याच्यामध्ये होणारी पांगापांग किंवा त्याला आपण फरक असं म्हणतो. तर अशा प्रकारे त्यांनी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शनसाठी त्यांनी एक एक्झाम्पल आपल्याला सांगितलेलं होतं. त्या एक्झाम्पलवरनं आपल्याला हवी ती पूर्ण इन्फॉर्मेशन मिळत नाही डाटाची, दिलेल्या माहितीची. मग आपल्याला आणखी जर त्याचं मेजर्स घ्यायचं असेल, आणखी माहिती आपल्याला पाहिजे असेल तर तिथं आपण मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन घेणार. नेक्स्ट पाहू आपण.
In the above example, observations from series X and series Z are more scattered as compared to those in series Y. So Y is more consistent. The extent of scatter in observations which derivative from mean is called dispersion. Let us learn the definition of dispersion. The degree to which numerical data tend to spread about an average value is called the variation or dispersion of the data. Following measures of dispersion are the commonly used. फर्स्ट रेंज, सेकंड व्हॅरिएशन अँड थर्ड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. म्हणजे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शनमध्ये आपल्याला कायम ज्या लागणाऱ्या टर्म्स आहेत, जे मेजर्स आपल्याला लागणार आहेत त्याच्यामध्ये रेंज आहे, व्हॅरियन्स आहे आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन आहे. आता रेंज म्हणजे आपण श्रेणी म्हणतो त्याला, रँक. व्हॅरियन्स म्हणजे फरक आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे त्याला आपण प्रमाणित विचलन असं म्हणतो. नेक्स्ट पहा, रेंज. रेंज इज द सिम्पलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. इट इज डिफाइंड ॲज द डिफरन्स बिटवीन द लार्जेस्ट व्हॅल्यू अँड द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू इन द गिवन डाटा. फॉर्म्युला पहा त्याचा कसा दिलेला आहे. Range is equal to largest value minus smallest value, which is equal to largest value for L, capital L, and smallest value for capital S. That is, we have range is equal to capital L minus S, where capital L is the largest value and capital S is the smallest value. Uses of range. It is used in stock market. Second use, it is used in calculations of mean temperature of a certain place. म्हणजे आपल्याला जर रेंज काढायचं असेल दिलेल्या डाटाची तर त्यासाठी आपण तो फॉर्म्युला वापरणार, कॅपिटल एल मायनस कॅपिटल एस. कॅपिटल एल म्हणजे दिलेल्या डाटामधली सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू घ्यायची आणि कॅपिटल एस म्हणजे दिलेल्या डाटामधली आपल्याला सगळ्यात लहान व्हॅल्यू घ्यायची आहे. त्याच्यावरून आपण रेंज फाइंड करू शकतो. नेक्स्ट पहा, एक्झाम्पल आहे रेंजवरचं. एक्झाम्पल नंबर 1. फॉलोइंग डाटा गिव्ज वेट्स ऑफ 10 स्टुडंट्स इन किलोग्रॅम्स इन अ सर्टन स्कूल. फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा. आपल्याला रेंज फाइंड करायची आहे. त्यासाठी एक्झाम्पलमध्ये त्यांनी व्हॅल्यू दिलेले आहे. मग त्या व्हॅल्यूचं जे सोल्युशन आपल्याला करायचं आहे त्याच्यामध्ये पहा, स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू एस इज इक्वल टू 36 आहे, लार्जेस्ट व्हॅल्यू कॅपिटल एल इज इक्वल टू 73. देन वी कॅल्क्युलेट रेंज इज इक्वल टू एल मायनस एस इज इक्वल टू 73 मायनस 36 इज इक्वल टू 37. देन सेकंड एक्झाम्पल, कॅल्क्युलेट रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा. त्याच्यामध्ये टेबल दिलेला आहे पहा, सॅलरी आणि नंबर ऑफ एम्प्लॉईज. मग आता सॅलरीमध्ये त्यांनी रेंज दिलेली 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130 and 130 to 150. नंबर ऑफ एम्प्लॉईज दिलेले आहे 7, 15, 30, 24, 18, 11. We have capital L, that is largest value. So we take the upper limit of highest class. म्हणजे आपला जो शेवटचा हायेस्ट क्लास आहे तो आहे 130 to 150. मग त्याच्यामधलं आपण त्याच्या अप्पर लिमिट घेणार. अप्पर लिमिट आहे 150 आणि कॅपिटल एस स्मॉलेस्ट व्हॅल्यूसाठी आपण एस इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास. आपला लोएस्ट क्लास आहे 30 to 50. मग त्याच्यामधली आपण लोएस्ट व्हॅल्यू घेणार 30. म्हणजे कॅपिटल एस इज इक्वल टू 30 व्हॅल्यू आली.
therefore range is equal to L minus S, which is equal to 150 minus 30 is equal to 120. अशा प्रकारे आपण रेंज कशी फाइंड करायची याचे 2 एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलेले आहेत, ते नीट लक्षात घ्या. पुढचा पॉइंट आहे व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. व्हॅरियन्स म्हणजे मी तुम्हाला सांगितले की फरक, आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे प्रमाणित विचलन म्हणतो आपण त्याला. मग आता व्हॅरियन्स डेफिनेशन, द व्हॅरियन्स ऑफ अ variable capital X is defined as the arithmetic mean of the squares of all deviations of X taken from its arithmetic mean. It is denoted by variance of capital X or sigma square. Variance of capital X which is equal to sigma square is equal to, त्याचा फॉर्म्युला आहे 1/n summation I from 1 to n xi minus x bar whole bracket square. Note, variance of x is equal to sigma square is equal to 1/n summation I from 1 to n xi minus x bar whole bracket square, which is equal to 1/n summation of I from 1 to n xi square minus x bar square. Standard deviation is defined as the positive square root of the variance. म्हणजे आपण जे व्हॅरियन्स फाइंड करू तीच व्हॅल्यू स्क्वेअर रूटमध्ये असेल तर त्याला आपण स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणतो. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, अँड सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॅरियन्स ऑफ कॅपिटल एक्स. देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन फॉर रॉ डाटा. Let the variable capital X takes the values small x1, x2, x3 dash dash xn. Let x bar be the arithmetic mean. Then variance of x is equal to sigma square is equal to 1/n summation I from 1 to n xi minus x bar whole bracket square, which is equal to summation I from 1 to n xi square divided by small n minus x bar square, where x bar is equal to summation I from 1 to n xi. Standard deviation is equal to sigma is equal to variance of x. म्हणजे व्हॅरियन्स आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनसाठी जर रॉ डाटा असेल तर त्यासाठी आपल्याला त्याचे फॉर्म्युले दिलेले आहे, व्हॅरियन्स ऑफ एक्स अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. सेकंड आहे व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन फॉर अनग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन हे आपण शिकलेलो आहे पहा. Let small x1, x2 dash dash xn be the values of variable capital X with corresponding frequencies small f1, f2 dash dash fn respectively. Then the variance of capital X is defined as variance of x is equal to sigma square, which is equal to 1/n summation I from 1 to n fi into xi minus x bar whole bracket square, which is equal to summation I from 1 to n fi into xi square divided by capital N minus x bar square, where x bar is the summation of fi into xi divided by capital N, and summation of fy means capital N which is equal to total frequency. म्हणजे कॅपिटल एनची व्हॅल्यू आपण टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सीज किती आहे ती धरणार आहे, आणि त्याच्यावरनं आपण समेशन ऑफ एफ आय एक्स आय घेणार, त्याची समेशन घेणार टोटल सगळी,
त्याला डिवाइड बाय कॅपिटल N केलं की आपल्याला x बार मिळतोय. नंतर फ्रिक्वेन्सी, टोटल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती कॅपिटल N म्हणून आपण घेतोय. आणि स्टँडर्ड डेविएशन फाइंड करायचं असेल तर फॉर्म्युला आहे पुन्हा सिग्मा इज इक्वल टू व्हॅरियन्स ऑफ कॅपिटल X. आणि थर्ड पॉईंट आहे पहा, त्याच्यामधलाच आपला व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन. Let x1, x2 dash dash xn be the midpoints of the intervals and f1, f2 dash dash fn are corresponding class frequencies. Then the variance is defined as variance of x is equal to sigma square is equal to 1 upon n summation I from 1 to n fi into xi minus x bar whole bracket square, which is equal to summation I from 1 to n fi into xi square divided by capital N minus x bar square. Here again x bar is the summation of fi xi divided by capital N. Capital N means total frequency. And also standard deviation is sigma which is equal to square root of variance of x. म्हणजे पुन्हा व्हॅरियन्स आणि स्टँडर्ड डेविएशन काढायचं असेल कोणत्या ग्रुपसाठी, फॉर ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला x1 x2 हे मिड पॉईंट्स दिलेले असतील, क्लास इंटरवल असेल आणि त्याला करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी दिलेली असेल, क्लास फ्रिक्वेन्सीज. तर त्यावेळेस आपल्याला व्हॅरियन्स आणि स्टँडर्ड डेविएशन कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर अशा प्रकारे करणार आपण. नंतर पुढचा जो पॉईंट आहे तो आहे चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केल. द व्हॅरियन्स अँड consequently the standard deviation are independent of change of origin. That is, if d is equal to x minus capital A, where capital A the class mark of middle class interval, if the number of classes is odd, it means if the number of classes is odd, then class mark capital A of middle class interval. If the number of classes is even, then there will be two middle class intervals and capital A is the class mark of one having greater frequency. Then sigma square of D is equal to sigma square of x and sigma d is equal to sigma of x. It means that sigma x is the standard deviation of the values x1, x2, x3 dash dash xn. The standard deviation of sigma d of class intervals x1 minus a, x2 minus a capital A, x3 minus a dash dash xn minus capital A is also same as that of sigma x. Second पहा, the variance and consequently the standard deviation are not independent of change of scale. Then we take let small u is equal to x minus capital A upon h, where h is the width of the class interval if given. If the class intervals are not given, then h is the difference between two consecutive values of xi, and h is not equal to 0, then sigma x is equal to h into sigma u. And sigma square of x is equal to h square into sigma square u. It means that if sigma x is standard deviation of the values x1, x2 dash dash xn, then the standard deviation of sigma u of first class interval x1 minus a upon h, second x2 minus a upon h, third x3 minus
a upon h dash dash last xn minus a upon h is 1 upon h times of sigma x. आता मी जे एक्सप्लेन केलं आहे त्याच्यावरचं एक्झाम्पल आपण पाहतोय. कॉम्प्यूट व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑब्झर्वेशन्स. व्हॅल्यूज 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. म्हणजे आपल्याला आता जे डाटा दिलेला आहे, जे ऑब्झर्वेशन्स दिलेले आहेत त्याच्यावरनं आपल्याला व्हॅरियन्स आणि स्टँडर्ड डेविएशन फाइंड करायचे. सोल्युशनमध्ये पहा, फर्स्ट कॉलम एक्स आय आहे, सेकंड एक्स आय मायनस एक्स बार आणि थर्ड कॉलममध्ये आहे एक्स आय मायनस एक्स बार होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला ते कॅल्क्युलेशन अगोदर करून घ्यायचं आहे. एक्स आय आपल्याला दिलेला आहे, आपण दिलेल्या व्हॅल्यू पहिल्या कॉलममध्ये घ्यायच्या आहे. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. त्याची सगळी सम येते आहे 126. नंतर एक्स आय मायनस एक्स बार. आता आपल्याला अगोदर एक्स बार फाइंड करावं लागेल. एक्स बार कसा फाइंड करणार, आपण मागच्या ह्याच्यामध्ये फॉर्म्युला पाहिला आहे. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आय डिवायडेड बाय स्मॉल एन विच इज इक्वल टू 7. म्हणजे आपल्या टोटल व्हॅल्यू किती दिलेलं आहे आपल्याला, ऑब्झर्वेशन्स किती आहेत 7. 7 इज स्मॉल एन आणि सगळी एक्स आय पहिल्या टेबलची सम आपली किती आलेली 126. मग 126 divided by 7 is equal to 18. This 18 value is the x bar. Then first find variance of x. Variance of x formula sigma square is equal to 1 upon n summation of xi minus x bar whole bracket square. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करून आपल्याला आन्सर दिलेला आहे पहा. 252 डिवायडेड बाय 7 इज इक्वल टू 36. म्हणजे आता आपला जो सेकंड कॉलम आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला तिथं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे एक्स आय मायनस एक्स बार. म्हणजे एक्स आयची फर्स्ट व्हॅल्यू आहे 9, त्याच्यामधून आपल्याला एक्स बारची व्हॅल्यू आहे 18, ती वजा करायची. 9 मायनस 18 विच इज इक्वल टू मायनस 9, 12 मायनस 18 मायनस 6. अशा प्रकारे आपल्याला सेकंड कॉलम पूर्ण करायचा आहे. थर्ड कॉलममध्ये पुन्हा सेकंड कॉलमचाच आपल्याला होल स्क्वेअर करायचा आहे. म्हणजे इथं मायनस 9चा स्क्वेअर 81, मायनस 6चा स्क्वेअर 36. कारण आपला थर्ड कॉलम आहे एक्स आय मायनस एक्स बारचा होल स्क्वेअर आहे. म्हणजे अलीकडचा जो कॉलम आहे त्या प्रत्येक व्हॅल्यूचा आपल्याला स्क्वेअर करून त्या टर्म इकडं घ्यायच्या आहे आणि त्याची सम लिहायची आहे. मग ती जी सम आली आहे 252 त्याला पुन्हा टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशनने डिवाइड केलं तर ती व्हॅल्यू आहे ती 36. ती आली आपली व्हॅरियन्स ऑफ एक्स. आणि स्टँडर्ड डेविएशन आलेली व्हॅल्यू स्क्वेअर रूटमध्ये घेतली, स्क्वेअर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6. अशा प्रकारे आपल्याला व्हॅरियन्स ऑफ एक्स आणि स्टँडर्ड डेविएशन फाइंड करता येते. नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहू. नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा, त्याच्यामध्ये आपल्याला मार्क्स आउट ऑफ 25 ऑफ 5 स्टुडंट्स इन मॅथमॅटिक्स टेस्ट दिलेला आहे. कॅल्क्युलेट द व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्झर्वेशन्स. मार्क्स दिलेले आहे त्यांनी आणि त्याच्यावरनं आपल्याला व्हॅरियन्स आणि स्टँडर्ड डेविएशन फाइंड करायचं आहे पहा. मग आपण दिलेले मार्क्स हे एक्स आय म्हणून घेणार. एक्स आयचा फर्स्ट कॉलम आणि दुसरा आहे एक्स आय स्क्वेअर, म्हणजे एक्स आयचा स्क्वेअर करणार. एन आपला टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स 5 आहे. एक्स बार आपण फाइंड करून घेणार. एक्स बार येतोय आपला 16.6. नेक्स्ट पहा, व्हॅरियन्स ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला. म्हणजे आता इथं पहिल्या दोन्ही एक्झाम्पलमध्ये आपण व्हॅरियन्स ऑफ एक्सचा जो फॉर्म्युला वापरला होता तो फॉर रॉ डाटासाठी वापरलेला होता. आणि आता ह्या ठिकाणी आपल्याला जो फॉर्म्युला वापरायचा आहे तो आपण जो सेकंड पॉईंट पाहिला होता, व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन
हा जो पॉईंट पाहिला होता त्याच्यावरचा हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला x1 x2च्या व्हॅल्यू दिलेल्या होत्या. मग आपण त्याच्यावरनं एक्स बार फाईंड केला आहे पा आणि समेशन ऑफ एक्स आयचा होल स्क्वेअर करून त्याची सम फाईंड केलेली आहे 1487. त्याला डिवायडेड बाय स्मॉल n घेतला आहे मायनस एक्स बारचा होल स्क्वेअर 16.6चा होल स्क्वेअर आणि ते सगळं कॅल्क्युलेशन करून आपला आन्सर येतं आहे 21.84. आणि मग नंतर आपण स्टँडर्ड डेविएशन फाईंड करू शकतो. स्टँडर्ड डेविएशन स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॅरियन्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 21.84. स्क्वेअर रूट आपण त्याचं पाहू शकतो लॉग टेबलमध्ये. ती व्हॅल्यू येते आपल्याला 4.67. देन एक्झाम्पल थर्ड. A die is rolled 30 times and the following distribution is obtained. Find the variance and standard deviation. आता याच्यामध्ये डायचं एक्झाम्पल आहे. स्कोर दिलेला आहे त्यांनी 1 2 3 4 5 6 आणि त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी येते 2 6 2 5 10 5. मग आपल्याला अगोदर सोल्युशनमध्ये पहा टेबल घ्यायचं आहे. टेबलमध्ये आपल्याला कॅपिटल एक्स 1 to 6 घ्यायचं आहे. नंतर त्याला कन्सिडरेबल फ्रिक्वेन्सी जी दिलेली त्याचा कॉलम घ्यायचा आहे आणि नंतर थर्ड कॉलममध्ये फ्रिक्वेन्सी आणि स्कोरची व्हॅल्यू जी कॅपिटल एक्स आहे त्याचं प्रोडक्ट घ्यायचं आहे 1 × 2 6 × 2 12 3 × 2 6. अशा प्रकारे तो कॉलम कंप्लीट करून त्याची सम घ्यायची आहे 120. फ्रिक्वेन्सीची पण टोटल सम आली आहे 30. आणि फोर्थ कॉलममध्ये पहा एक्सचा वर्ग करून त्याला पुन्हा फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करायचे एफ × एक्स स्क्वेअर. म्हणजे एक्सचा वर्ग पहिला जो कॉलम आहे त्याचा वर्ग करून पुन्हा एफच्या कॉलमच्या व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करायचे. 1चा स्क्वेअर 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2. 2चा स्क्वेअर पहा 4 आणि 4 × 6 विच इज इक्वल टू 24. अशा प्रकारे आपल्याला फोर्थ कॉलम कंप्लीट करून त्याची सम येते 554. नंतर आपण एक्स बार फाईंड करणार. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ × एक्स डिवायडेड बाय कॅपिटल एन विच इज इक्वल टू 120 डिवायडेड बाय 30 इज इक्वल टू 4. आणि मग सिग्मा स्क्वेअर एक्स आपण घेणार समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेअर अपॉन एन मायनस एक्स बार स्क्वेअर. त्याच्यावरनं आपल्याला व्हॅरियन्स ऑफ एक्सची व्हॅल्यू मिळते आहे आणि मग आपण ती व्हॅल्यू स्क्वेअर रूटमध्ये घेतली की ती व्हॅल्यू येते आपली स्टँडर्ड डेविएशन. म्हणजे या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला व्हॅरियन्स येतो आहे 2.47 अँड स्टँडर्ड डेविएशन इज 1.57. म्हणजे हे एक्झाम्पल जे आहे त्यामध्ये आपल्याला तिसरा जो पॉईंट होता आपला व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन त्या पॉईंटमधले आपण फॉर्म्युला इथे वापरलेला आहे. नंतर आपण पुढचा जो पॉईंट घेतला होता पहा चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केल. मग त्याच्यामध्ये आपला क्लास मार्क असेल मग मिडल class interval if the number of classes is odd and if the number of classes is even then there will be two middle class intervals and capital A is the class mark of one having greater frequency. ते जे आपण पाहिला पॉईंट त्याच्यावरचं हे एक्झाम्पल आहे. एक्झाम्पल नंबर 4 कॉम्प्यूट व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा. एक्स दिलेला आहे आणि फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. सोल्युशनमध्ये पहा अगोदर आपण यूची किंमत फाईंड केलेली आहे. स्मॉल यू इज इक्वल टू एक्स मायनस 30 डिवायडेड बाय 5. आता इथं
कॅपिटल एची व्हॅल्यू 30 धरायची पहा, कारण इथे ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत ह्याच्यामध्ये आपल्या ऑड ऑब्झर्वेशन्स येतात ते, म्हणून आपण एकच मिडल व्हॅल्यू धरणार आणि ती आलेली आहे आपली 30. म्हणजे कॅपिटल एची व्हॅल्यू आहे ती आहे 30. 30 इज द क्लास मार्क ऑफ वन हॅविंग ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी. आपण 30च का घेतली, कारण क्लास इंटरवल हा नंबर ऑफ क्लासेस इज ऑड आहे, म्हणून आपण ती व्हॅल्यू 30 कन्सिडर केलेली आहे. आणि खाली जो डिवाइड बाय 5 आहे तो म्हणजे स्मॉल एच आहे पहा. एच इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल. मग आपला जो क्लास इंटरवल आहे, जे आपल्याला एक्सच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहे त्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये 5चा डिफरन्स आहे पहा. क्लास विड्थ आपण 5 घेणार. 15 होती, नंतर 20 आहे, 25 आहे, 30, म्हणजे 5 इज द विड्थ of given observations. So H is equal to 5. Then we take first column capital X taking values 15, 20, 25. Then second column small u. स्मॉल u आपण वरती डिनोट केला आहे x - 30/5. मग त्याच्यामध्ये आपण एक्सची फर्स्ट व्हॅल्यू पुट करणार 15 - 30/5. मग 15 - 30/5 -15/5 विच इज इक्वल टू -3. अशा प्रकारे सेकंड कॉलम आपण कंप्लीट करायचं आहे. नंतर आहे फ्रिक्वेन्सी एफ दिलेली आहे. फ्रिक्वेन्सी तो कॉलम आपण आहे तसा तिथे लिहायचा आहे आणि त्याची सम करायची आहे, ती येते 100. पुढचा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी इंटू यूची व्हॅल्यू घ्यायची आहे, तो कॉलम आपण कंप्लीट करणार आणि त्याची सम पण लिहिणार खाली. आणि शेवटचा कॉलम आहे एफ इंटू यू स्क्वेअर, म्हणजे यूचा स्क्वेअर करून त्याला पुन्हा फ्रिक्वेन्सीच्या टर्मने मल्टिप्लाय करायचं आहे, त्याची सम पण पुन्हा कॅल्क्युलेट करायची. नंतर आपल्याला यू बार काढायचा आहे. यू बार इज इक्वल टू समेशन एफ यू डिवायडेड बाय कॅपिटल एन. मग समेशन ऑफ एफ यू, आपला एफ इंटू यूचा जो कॉलम आहे त्याची टोटल सम येते 4 आणि कॅपिटल एन आहे आपला 100. बरोबर. मग आपल्याला तिथं व्हॅल्यू मिळते 0.04. मग त्याच्यावरनं आपण सिग्मा स्क्वेअर ऑफ यू फाइंड करणार फॉर्म्युला वापरून. ती व्हॅल्यू येते 3.7184 आणि ती व्हॅल्यू जर स्क्वेअर रूटमध्ये कन्सिडर केली तर ती आली आपली स्टँडर्ड डेविएशनची व्हॅल्यू 1.92. देन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एच इंटू सिग्मा यू. देअरफॉर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 9.6. एच म्हणजे आपली क्लास विड्थ आहे तिथं, ती 5 आपण घेतलेली आहे. ओके, थँक्यू.